అకేషన్ ఏదైనా, లొకేషన్ ఎక్కడైనా తెలుగువారి వేడుక అంటే ఆలివ్ మిఠాయి ఉండాల్సిందే. యూ మీరు నేనొక విషయం అండ్ చెప్పాలి. మీకు ఇందాక ఇంట్రడక్షన్‌లో చెప్పడం మర్చిపోయాను. శరత్ మరార్ గారి జర్నీ గురించి నేను చాలా చెప్పాను. ఇంకా చెప్పాల్సిన అత్యంత ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఏంటంటే, ఏబీసీఎల్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఏబీసీఎల్‌కి హి ఈస్ ద కార్పొరేట్ మేనేజర్ ఇన్ కార్పొరేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జనరల్ మేనేజర్. ఏబీసీఎల్ అనేటువంటి అంత పెద్ద ప్రతిష్టాత్మక సంస్థకి తాను వర్క్ చేశారు. ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో పాటు ఇంకెన్నెన్నో ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నాయి తనకి. సో, అసలు ఒక్కసారి నాకు విల్ గో టు ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ఏబీసీఎల్. అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అంటే ఒక సూపర్ స్టార్‌తో మీ జర్నీ గురించి. I mean, నేను ఎప్పుడు when I reflect back, I think in many ways I was fortunate. నేను నా కాలేజ్ అయిన తర్వాత ఎంబీఏ ఫైనాన్స్, ఐసీడబ్ల్యూ ఇదన్నీ చేస్తూ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో ఐ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్. విత్ హిమ్ ఐ కుడ్ గో టు బాంబే. ఐ కుడ్ బీ విత్ హిమ్ వెన్ హీ వాస్ డూయింగ్ రంగీలా. ఆ ఫేజ్లో ఏబీసీఎల్తో ఆయన అసోసియేట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఫర్ గులాబీ అండ్ ఆల్. సో ఐ కుడ్ గెట్ టు మీట్ మిస్టర్ బచ్చన్. అక్కడ ఒక అవకాశం కుదిరింది. దే సెడ్ వుడ్ యూ లైక్ టు హెడ్ సౌత్, and that was my first job, and I was not too sure whether I will be able to take that kind of responsibility. But Ramu is a person who pushes you and encourages you. And I took charge, and that was phenomenal exposure in the very early stages of my career. So ABCL brand valna a industry lo aina south lo when I was handling Telugu gani, Tamil, Malayalam, I could reach out to the biggest stars, the biggest directors, and those relationships really took me right through my career. So దాని తర్వాత after ABCL, I started doing a lot of television. ఇక్కడ both ETV and Gemini gave me slots, encouraged me. Bapinedu garu was like a mentor to me. In that phase, ABCL lo na boss went on to become the head of Coca-Cola. He said, Sharath, we need to set up a brand association with Chiranjeevi garu. I followed up with Arvind garu and Chiranjeevi garu, and that journey started from there. The mega compound. And Chiranjeevi garu to 6 times Coca-Cola, I mean Thumbs Up was most excited to renew the contracts. Okay. Anta long association usually undadu, but with Chiranjeevi garu it was a very long association. No. During the course of that, Arvind garu to I always said that I'm missing out on my production exposure. Appudu he sent me to Pawan Kalyan. Okay. And I had the good fortune of associating on Johnny. With Pawan Kalyan. And Kalyan Gare decided that I become the executive producer for that film. The Johnny. Johnny. And that Johnny సినిమాతో మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. And that was a fantastic experience because the intensity, clarity, and the commitment with which he pursues any project is a great learning. Okay. So ఎలా అనిపించేది ఆ రోజుల్లో మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో? జానీ తర్వాత ఏ సినిమాలకు మీరు ఆయనతో జర్నీ చేశారు? జానీ తర్వాత సినిమాలకైనా on a personal relationship was one of the strongest. He's like a brother to me. And now I'm talking about 2002, 2003. And I've learnt, I should say I've observed Kalyan Garu closely, and I've learnt a lot from him. ఇదేదో ఫ్లోలో చెప్పడానికి ఐవ్ సీన్ హిమ్ హ్యాండిల్ ఫెయిలియర్ అండ్ సక్సెస్ విత్ ది ఈక్వల్ గ్రేస్. వేరియేషన్స్. యాక్చువల్గా జానీ వాజ్ ద 8th ఫిలిం ఆఫ్ కళ్యాణ్ గారు. 7 ఫిల్మ్స్ వరకు ఒక ఫినామినల్ గా అలా హిట్స్ కొడుతూ వచ్చారు. జానీతో ఒక బ్రేక్ పడింది. ఆ తర్వాత చాలా సక్సెస్ చూడటం అనేటువంటిది తనకు చాలా కష్టమైంది. అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ తర్వాత వెన్ హ్యూజ్ సక్సెస్ కేమ్ ఇన్ గబ్బర్ సింగ్, ఆ రోజు కూడా నేను ఉన్నాను ఆయనతో. హీ వాజ్ జస్ట్ ద సేమ్. హీ సెడ్, Sharath, 10 years I struggled to see success. And today when suddenly everybody wants to come and speak a different language, I'd rather let this day pass. Appude it will be normal for me, and to consciously practice that is something. శరత్ గారు, మీరు కొంచెం తెలుగు ఎక్కువ మాట్లాడండి సార్ ప్లీజ్. తెలుగులో కంఫర్టబుల్. సారీ మా ఆడియన్స్ తెలుగులో. ఇంకోటి కూడా తెలుసా, మనకు ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ వాడితే కూడా వాళ్ళు చాలా ఇదైపోతారు. ముఖ్యంగా మేము యాంకర్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే కింద కామెంట్లు పెడతారు. మీరు ఎట్లా, మీరు మలయాళం అయినా ఇక్కడ బాగుండండి. పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్. And my entire neighborhood was more Urdu speaking. Urdu speaking. So I'm more comfortable with Hyderabadi Hindi, Hyderabadi Urdu. But film industry ki vachin tarvata, I have made a conscious effort, and I think to some extent I manage Telugu well. ఓకే, ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ విషయం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ ఇయర్స్ లో ఒక సినిమా తర్వాత
జానీ ఖుషి వాజ్ ద లాస్ట్ హిట్ అట్ దట్ టైమ్. ఖుషి తర్వాత ఐ హ్యాడ్ సీన్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ఫేస్. అంటే బ్యాడ్ ఫేస్ అంటే అంత బ్యాడ్ ఫిలిమ్స్ కాదు, అంత డిజాస్టర్స్ కాదు, బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎప్పుడు చాలా హై ఉంటాయి ఉంటాయి. when it comes to కళ్యాణ్. మిగతా సినిమాలు అన్ని కూడా ఏదో ఒకటి ఎర్ర మరి కొంచెం డిసప్పాయింట్ చేసినవి, కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేటువంటి ఒక స్టార్ని ఎంత ఇబ్బంది పెడతాయి అంటానికి పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ కళ్యాణ్ గారితో నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, గుడుంబ శంకర్ ఇస్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్. ఫేవరెట్ ఫిల్మ్. I immensely enjoyed it. ఓకే ఓకే. ఆ టైంలో ఎలా ఉండేది తన మూమెంట్స్ అవి? ఎప్పుడు he's నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు కూడా అదే, ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ పవన్ కళ్యాణ్. మేబీ ఇప్పుడు మీడియా గ్లేర్ ఇస్ మోర్ ఆన్ హిమ్ అండ్ దే ట్రై టు డిసెక్ట్ ఆయన చేసిన ఎవ్రీ యాక్షన్ కి ఏదో మీనింగ్ వెతుకుతారు, కానీ హీస్ జస్ట్ ద సేమ్. అండ్ ఐ థింక్ వాట్ గివ్స్ హిమ్, ఆయనకి వాట్ గివ్ యూనో వేర్ యూ కనెక్ట్ విత్ దమ్ హెస్, ఆయన పర్సనల్ నీడ్స్ చాలా తక్కువ. సో వెన్ హిస్ నీడ్స్ ఆర్ లెస్, హీస్ మోర్ లిస్నింగ్ అండ్ కాన్షియస్ అబౌట్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్. వెన్ యూ ట్రావెల్ విత్ హిమ్, మనం ఎక్కడైనా చిన్న ఇబ్బంది పడితే కూడా చెప్పకుండానే టు గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్ హీ సెన్సెస్ ఇట్. మీ ఇన్ని సంవత్సరాల జర్నీలో ఎప్పుడైనా మీ ఇద్దరి మధ్య ఒక చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కానీ, ఏదైనా చిన్న ఒక కోపతాపాలు కానీ, హీటప్ థింగ్స్ ఏమైనా జరిగినాయి? ఎన్నోసార్లు బికాస్ హీ సేస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మోర్ న్యాచురల్. అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే దెన్ ఇట్ ఇస్ వెరీ అన్యాచురల్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ డిఫరెంట్. కళ్యాణ్ గారు మన అందరికీ తెలుసు ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్. సో న్యాచురల్లీ కొన్నిసార్లు నేను ఆలోచించే ఆయన అగ్రీ అవ్వాలని లేదు, బట్ కొన్నిసార్లు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం మనకి చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉండొచ్చు. అండ్ యూ టెల్ నీల్ సే లెట్స్ వాక్ ద జర్నీ అని చూద్దాం అంటారు. మనకు భయం ఉంటుందా, will that lead to a failure or a challenge? He says let's face it. So ఎన్ని సినిమాలు చేశారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా జానీ తర్వాత తనతో? లేదు, అదొక్క ఫిల్మే చేశాను. అదొకటే, బట్ యు కంటిన్యూడ్ విత్ హిమ్, యువర్ రిలేషన్షిప్ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూడ్. ఓకే ఓకే. యాజ్ పర్ ద ప్రొఫెషన్ గా చేసింది అదొకటి. ఓకే ఓకే. తర్వాత యు లేదు, ఐ థింక్ దీని ముందు కూడా నేను దీని గురించి మాట్లాడినట్లు గుర్తుంది నాకు. బట్ ఇన్ గోపాల ది ఎంటైర్ సెట్ వాజ్ రెడీ అండ్ ఎవ్రీబడి వాజ్ దేర్. వెంకటేష్ గారు వాజ్ దేర్. కళ్యాణ్ గారు వచ్చి సడన్లీ ఈ సెడ్ మనం క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం షూట్ క్యాన్సిల్. ఐ వాజ్ లిటిల్ టేకెన్ అబ్యాక్. నాతో బయలుదేరు అని చెప్పి ఫార్మ్ హౌస్కి వెళ్ళారు. అండ్ అక్కడ షూటింగ్ మొత్తం ఆ రోజు క్యాన్సిల్ అయింది. వెంకటేష్ గారు ఇస్ ఆల్వేస్ బీన్ వెరీ అకామిడేటివ్. కళ్యాణ్ మూడ్లో లేకపోతే చేయొద్దు, మనం వదిలేద్దాం అన్నారు. బట్ ఆయన కనిపిస్తుంది. అండ్ ఈ సెడ్ నువ్వు కూర్చో, ఒక చాయ్ తాగు. And he said, I can see on your face that you're agitated, you're disappointed, you're angry. He says, Sharath, you wanted me to play Lord Krishna. And Lord Krishna comes across to the audience when your mind, body and soul is aligned. Lopala kopam ledu, dvesham ledu. You're feeling, even physically, you're feeling at your best. Then it shows. Today I'm not that. I'm agitated, so you give me my space and I'll deliver your film. Tension padadu, I'll deliver my film. And ila unte situations where we might think about, I mean, how do I handle this situation? He will have anta combination, anta pedda set work sudden ga ledu anetappudiki chinna. Dan tarvata Kalyan garu vachi non stop he finished this entire part and it stood out. So okay, ilanti incidents. And at the same time he allows you to show your unhappiness or displeasure or disappointment. మనం ఆయన దగ్గర you don't have to hide it. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.